प्रियो बिलीवर्स चर्च मिनिस्ट्रीज घुघुस में आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना के विषय में अद्भुत वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे अत्यंत रूप से बातचीत करने जा रहा है। आइए वचनों को सुनते हैं और आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे मेरे प्रियो। ఈ రోజు ప్రార్థన విషయం నేర్చుకుందాం నా ప్రియమైన వాళ్ళారా। विश्वासी के जीवन में प्रार्थना ही एक ऐसा शस्त्र है। हम अपने हर मुसीबत को, हर संकट को हम प्रार्थना करके और परमेश्वर से मांगकर हम लोग उन सारी बातों को पूरा कर सकते हैं। శ్రమలలో ప్రతి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసి అన్ని విషయాలను దేవుని దగ్గర పొందుకోవడానికి విశ్వాసకు ఉన్నటువంటి ప్రార్థనే ఆయుధమై ఉంది। आमेन ఆమేన్ हालेलुया हालेलुया। और उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। దానికి మించి మన దగ్గర వేరొక మార్గం లేదు। हमारी आखिरी शस्त्र जो है हमारी आत्मिक युद्ध का, वो है सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना। మన ఆత్మీయ పోరాటంలో ఉన్నటువంటి చివరి ఆయుధము అదే ప్రార్థన। मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, हम विश्वासी हैं, మనం విశ్వాసులము, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, మనము దేవుని పిల్లలము, हम चुने हुए हैं, మనము ఎన్నుకోబడిన వారము, और हम ईश्वर के निज संतान हैं। మనము దేవుని స్వ జనాంగమై ఉన్నాము। ये सारी बातें रहने के बावजूद भी हमारी आत्मिक लड़ाई वो जारी रहेगा। మనము ఇవన్నీ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా మన ఆత్మీయ పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది। आप ये मत समझे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और सब कुछ हो गया है और सारी बातें मेरे लिए ठीक है। ऐसा समझना अच्छा है, लेकिन शैतान जो हमारा दुश्मन है वो हमें कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मोड़ पर वो हमें सताने की कोशिश जरूर करेगा। మనం ఎప్పుడు ఇలా అనుకోవద్దు, ఏంటంటే నేను దేవుని బిడ్డనే ఉన్నాను, దేవుని కుమారునే ఉన్నాను, అన్ని బాగైపోయి అన్ని బాగున్నాయి అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు। ఎందుకనగా సాతానుడు ఏదో ఒక మూల మీద, ఏదో ఒక కోణంలో వాడు ఏదో ఒకటి మనతో చేస్తూనే ఉంటాడు। कोई ना कोई ऐसा समय ఏదో ఒక సమయంలో आपके जीवन के संघर्ष में वो आपको सताने के लिए जरूर खड़ा होगा। మీ జీవితపు సంఘర్షణలో వాడు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాడు, వేధిస్తూనే ఉంటాడు। विश्वासी का जीवन जो है वो हर रोज एक संघर्ष से हमें गुजरना पड़ेगा। విశ్వాసి ప్రతిరోజు ఒక సంఘర్షణ నుండి కొనసాగుతూనే ఉండాలి। परंतु ఆయనను आप उसके साथ साथ ये ध्यान में रखिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, నువ్వు దాంతో ఒక మాటను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి, నేను मैं దేవుని కుమారుడు, परमेश्वर की पुत्री हूँ, నేను దేవుని కుమార్తెను, मैं उसका संतान हूँ, నేను ఆయన సంతానము, और मैं उसका चुना हुआ हूँ, నేను ఆయనతో ఎన్నిక చేయబడిన వాడు, और मैं उसका बहुप्रिय यानी अति प्रिय, मैं ऐसा उसका बेटा और बेटी। నేను అతని అతి ప్రియమైన కుమారుడనై ఉన్నాను। क्योंकि अति प्रिय और प्रिय ये दोनों में बहुत फर्क है। ప్రియమైన అతి ప్రియమైన ఈ రెండిట్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉంది। इस संसार में बहुत सारे प्रिय लोग हैं परमेश्वर के, ఈ లోకంలో దేవునికి ప్రియమైన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు, पर उसमें से కానీ అందులో నుండి आप अति प्रिय है। మీరు అతి ప్రియమైన వారు। हालेलुया హల్లెలూయా। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और ताली बजाएं। ఈ మాట కొరకు దేవునికి చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు చెల్లించాలి। क्योंकि हम अति प्रिय इसलिए है ఎందుకనగా మనం అతి ప్రియులం ఎందుకు అన్నామంటే, क्योंकि हमने मन फिराव किया, अपना जीवन को बदल दिया और हमने अपने पापों को यीशु मसीह के क्रूस के तले डालकर हमने मन फिराव का बपतिस्मा लिया और आज यीशु मसीह के बहुप्रिय बनकर जी रहे हैं। మనం మారు మనసును అందుకొని మన పాపములన్నిటిని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువ వెనకాల వేస్తున్నాము, మారు మనసు పొంది మన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాము, కాబట్టి మనం అతి ప్రియమైన వారము। और हम अति उत्तम ऐसे स्थान में हम पाए जाते हैं। మరి అతి శ్రేష్టమైన స్థానంలో మనం ఉంటాం। हालेलुया హల్లెలూయా। क्योंकि औरों में और हम में यही अंतर है कि हम ऐसे स्थान में हैं जहां पर ईश्वर अपनी आंखें लगाए रहता है। ఇతరులలో మనలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటంటే మనము అలాంటి స్థలంలో ఉన్నాము, దేవుడు తన కనుదృష్టిని ఎల్లప్పుడూ ఉంచి ఉన్నాడు, और वो अपनी कान हमारे और धरे रखता है, మన తన చెవిని మన తట్టు పెట్టి ఉన్నాడు, और उसकी आंखें हमारे ऊपर में वो निगरानी करते हुए रहते हैं। ఆయన కన్నులు మన మీద ఎల్లప్పుడూ నిలకడగా ఉండి చూస్తూనే ఉంటాయి। मानो हम सीसीटीवी के सामने हैं। అనగా सीसीटीवी ఎదుట ఉన్నాము। सीसीटीवी कैमरे के सामने जो रहता है वो हर समय
अपने जीवन को और अपनी सारी बातों को वो बिल्कुल ठीक से रखे, ताकि आप मालूम है आपको कि मुझे कोई देख रहा है। సీసీటీవీ ఎదుట కెమెరా ఎదుట ఉన్నావంటే నీవు నీ జీవితాన్ని నీ విషయాలన్నింటినీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే నీకు తెలుసు నువ్వు కెమెరా ఎదుట ఉన్నావు. और आप परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, మరి మీరు దేవుని భయంలో బ్రతుకుతున్నారు. इस पे कोई शक नहीं। అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. आप परमेश्वर के निगरान में आप बने हुए हैं, మరి దేవుని కనుదృష్టిలో విగ్రహాలలో నీవు ఉన్నావు. तो इसलिए అందుకని आप उसके बहुप्रिय है। మీరు ఆయనకు అతి ప్రియులు. प्रिय नहीं, ప్రియులు కాదు, बहुप्रिय है। అతి ప్రియులు. क्योंकि डैनियल को स्वर्गदूत ने यही बात से पुकारा, ఎందుకనగా దానియేలును పరలోక దూత ఈ మాటతోనే పిలిచింది. क्योंकि डैनियल वो प्रार्थना योद्धा था। ఎందుకనగా దానియేలు ప్రార్థన పరుడు. समझ रहे मेरी बात? నా మాట అర్థమవుతుందా? जो प्रार्थना करने वाले होते हैं वो परमेश्वर के बहुत करीबी होते हैं। ప్రార్థన చేయవారు దేవునికి అధిక సమీపంగా ఉంటారు. इसलिए मैंने आपको उसका मैंने तुलना आपके सामने रखा। అందుకని ఆ విషయాన్ని మీ ముందు పోల్చి చెప్తున్నాను. संसार में बहुत से प्रिय लोग हैं उसके, లోకంలో అనేకమైన ప్రియమైన వారు ఉన్నారు ఆయనకు. परंतु కానీ कुछ बहुप्रिय लोग हैं, वो परमेश्वर के करीब रहते हैं, उसके हृदय के पास में रहते हैं। కొంతమంది అతి ప్రియమైన వారు ఉన్నారు, వారు దేవునికి సమీపంలో ఉంటారు, ఆయన హృదయానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. ये वही लोग हैं వీరు ఎవరంటే जो हर समय ईश्वर के हृदय के करीब रहते हैं, उसके दिल के पास में रहते हैं। ప్రతి సమయమున దేవుని హృదయానికి సమీపంగా जो ఉంటారు. कलीसिया प्रार्थना में रहती है वो सदा परमेश्वर के करीब रहती है। ఏ సంఘం అయితే ప్రార్థనలో ఉంటుందో అది ఎల్లప్పుడూ దేవునికి సమీపంగా ఉండును. जो व्यक्ति प्रार्थना में रहता है वो परमेश्वर के करीब रहता ఏ है, వ్యక్తి అయితే ప్రార్థనలో ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి దేవునికి సమీపంగా ఉంటాడు. वो बिल्कुल उसके हृदय के करीब रहता है। ఆయన హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటాడు. मानो ऐसा कि हार्ट टू हार्ट, అనగా హృదయానికి హృదయము हार्ट टू हार्ट హృదయానికి హృదయం हमारा అట్టుకోవాలి. परमेश्वर हमारे हृदय के गहराई में वो बना रहता है, ताकि वो हर समय हमको सारी बातों की प्रेरणा और सारी बातों की, जिसको बोलते हैं हर प्रकार की सूचना हमें देते रहता है। మన దేవుడు మన హృదయంలోని అది కింది భాగంలో ఆయన నిలకడగా ఉంటాడు. ప్రతి విషయంలో మనకు ప్రేరేపణ ఇవ్వడానికి సూచన ఇవ్వడానికి ఆయన ఉంటాడు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, इसलिए हम उसके हृदय के करीब रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ఆయనకు ప్రార్థన చేయించున్నాము కాబట్టి ఆయన హృదయానికి సమీపంగా ఉన్నాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। అయితే దేవునికి వందనాలు. आप प्रार्थना में रहे, మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. परमेश्वर सुख भी लाता है, दुख भी लाता है। దేవుడు సుఖాన్ని తీసుకొస్తాడు, దుఃఖాన్ని తీసుకొస్తాడు. अच्छा भी रहता है, कभी बुरा भी रहता है। మంచి ఉంటుంది, చెడు ఉంటుంది. कभी हम समतल स्थान में चलते हैं, कभी ऊंची नीची स्थान में भी चलते కొన్ని हैं। సంపన్నమైన స్థలాలకు వెళ్తాం, కొన్నిసార్లు కిందికి మీదకి అవుతూనే ఉంటుంది. यही जीवन की महान सच्चाई है। జీవితంలో ఉన్న గొప్ప సత్యం ఇది. आप उस पर ध्यान मत दें। మీరు దాన్ని ధ్యానించొద్దు. हम कभी कभी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, कभी कभी समतल स्थान पर चलते हैं। కొన్ని సార్లు ఎత్తైన పర్వతం ఎక్కాల్సి ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు సమాంతరమైన భూమిలో నడవాల్సి कभी ఉంటుంది. कभी हम लोग सुकून की जिंदगी बिताते हैं और कभी कभी कष्ट और दुख भी आते हैं। కొన్నిసార్లు సౌఖ్యమైన జీవితాన్ని జీవిస్తుంటాం, కొన్నిసార్లు కష్టాలు వస్తాయి. पर ये सारी बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ కానీ सकती। ఇవన్నీ నీకు ఏమి చేయవు. अगर आप प्रार्थना में रहेंगे, నీవు ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉంటే आप डैनियल के जैसा बहुप्रिय बनकर जिएंगे। నీవు దానియేలు వలె అతి ప్రియమైన వాడవై బ్రతుకుతావు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. क्योंकि डैनियल को स्वर्गदूत ने पुकारा यही नाम से, ఈ పేరుతోనే దానియేలును పరలోక దూత పిలిచింది. हे बहुप्रिय डैनियल, అతి ప్రియమైన దానియేలు, तेरी प्रार्थना पहले ही दिन को पहुंच गई, నీ ప్రార్థన మొదటి దినాన్నే విన్నాను. पर तेरा जवाब लेते आते आते मुझे अंधकार की ताकतों ने घेर लिया और मुझे तेरे पास में पहुंचने में मुझे बहुत कठिनाइयां हुई। జవాబు తీసుకుని వస్తుండగా అంధకార దురాత్మ శక్తులు నన్ను ఆవరించుకున్నా. మరి నీ దగ్గరికి ప్రార్థన జవాబు తీసుకొని రావడానికి కష్టమైంది. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళు, नए नियम में भी और पुराने नियम में भी इस बात का खुलासा जिक्र हुआ है పాత నిబంధనలోను కొత్త నిబంధనలోను कि వివరించబడ్డది. हमारी प्रार्थनाओं को रोकने वाला कोई है, మన ప్రార్థనలను ఆటంకపరిచేవారు ఉన్నారు. जिसके विषय में एफिसियों की पत्र में हमने बहुत बार उसकी चर्चा सुनी है। ఎఫెసీ పత్రికలోని అనేక సార్లు దాని విషయం విన్నాము. फिर डैनियल नबी की किताब में भी हम देखते हैं कि डैनियल के समय में भी
शैतान ने प्रार्थना रोक दिया। దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం, దానియేలు సమయంలో సాతాను ప్రార్థనను ఆటంకపరిచాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. कितने दिन डैनियल का जवाब रुका रहा? దానియేలు జవాబు ఎన్ని దినాల వరకు ఆగి ఉండే? 21 दिन। 21 దినాలు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. कितने दिन रुका रहा? ఎన్ని దినాలు ఆగింది? 21 दिन। 21 దినాలు. और 21 दिन क्या हुआ? ఆ 21 దినాలలో ఏమైంది? क्या हुआ? ఏమైంది? वो पृथ्वी पर नहीं हुआ, అది భూమి మీద జరగలేదు, आकाश मंडल पर। ఆకాశ మండలం అందు జరిగింది. डैनियल के जवाब के लिए 21 दिन आकाश मंडल पर युद्ध चला। దానియేలు ప్రార్థన జవాబు కొరకు 21 దినాలు ఆకాశ మండలంలో యుద్ధం జరిగింది. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम यहाँ पर अच्छे ही है, మనం ఇక్కడ బాగున్నాం, सुख विलास में है, సుఖ విలాసాలతో. हम नीचे बहुत अच्छे हैं, కింద చాలా బాగున్నాం. लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत शैतान और अंधकार की ताकतों से लड़ते हैं। కానీ మన కొరకే పరలోకపు దూతలు సాతాను అంధకార శక్తులతో పోరాడుతున్నాయి. ये महान सच्चाई आज आपके समझ में आना चाहिए। ఈ గొప్ప సత్యం ఈ రోజు నీకు తెలిసి రావాలి. इस बात के लिए ताली बजाए परमेश्वर। మాట కొరకు చెప్పండి కొరకు దేవుని వందనాలు చెల్లిస్తాను. आपके लिए, मेरे लिए आकाश मंडल में घूमने वाली तमाम अंधकार की दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध में परमेश्वर के स्वर्गदूत लड़ाई कर रहे నీ हैं। కొరకు నా కొరకు ఆకాశ మండలమందు సంచరించుచున్న అంధకార దురాత్మ శక్తులతో దేవుని పరలోక దూతలు పోరాడుతున్నాయి. आमेन। ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप डरिए मत। మీరు భయపడకండి. कभी कभी परिस्थितियों में आपका जवाब, आपकी प्रार्थना देर से आई हो, కొన్నిసార్లు పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన జవాబు ఆలస్యంగా వస్తుంది. कोई बात नहीं, ఎలాంటి మాట లేదు. जवाब देर से भी आया परवाह नहीं, జవాబు ఆలస్యంగా వచ్చినా పర్వాలేదు. लेकिन हियाव नहीं छोड़ना, ధైర్యాన్ని వదలొద్దు. प्रार्थना करना मत छोड़ना, ప్రార్థన చేయడం మానుకోవద్దు. प्रार्थना निरंतर करते रहना। ప్రార్థన ఎల్లప్పుడూ చేస్తూనే ఉండాలి. आप उठते, बैठते, सोते, जागते, जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है तो ईश्वर के साथ में बातें करना सीखिए। నువ్వు ఎప్పుడైనా పడుకున్నా, కూర్చున్నా, నిలబడ్డా, నడుచున్నా, ఎప్పుడైనా నువ్వు దేవునితో ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకో. प्रार्थना का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अभी आंखें बंद करूं और घुटने टेकूं, ये करूं, वो करूं, जरूरत नहीं है। ప్రార్థనకు తాత్పర్యం ఇది కాదు, నేను కళ్ళు మూసుకొని మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేయడం అనేది. प्रार्थना आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। నువ్వు నడుస్తుండగా ప్రార్థన చేయవచ్చు. प्रार्थना आप सफर में अगर गाड़ी में बैठे हैं तो आप अपने आंखें बंद करें, आप परमेश्वर की दुनिया में चले जाएं। నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్నావు, బండిలో కూర్చున్నావా, నువ్వు నీ కళ్ళు మూసుకొని నువ్వు దేవుని లోకంలోకి వెళ్ళిపోతావు. तेरा कनेक्शन ईश्वर के साथ में बना ఇప్పుడు रहे। నీ కనెక్షన్ దేవునితో అంటుకున్నది. बातें करते रहे, మాట్లాడుతున్నావు, बातें करते रहे। మాట్లాడుతుండు. ईश्वर के साथ में आपका कनेक्शन चलता है। దేవునితో నీ సంబంధం నడుస్తూనే ఉంటుంది. बाजू वाला क्या कर रहा है हमको पता नहीं है। పక్కన వాడు ఏం చేస్తున్నాడో మాకు తెలియదు. हम बस में बैठे हैं, మనం బస్సులో కూర్చున్నాం. हाँ क्या सुकून, परमेश्वर के साथ में कितना हम लोग कितने देर बात कर सकते हैं। ఎంత సౌఖ్యంగా దేవునితో కలిసి ఎంతో సేపు మనం మాట్లాడవచ్చు. मुझे बस में और ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है। నాకు బస్సులో ట్రైన్ లో బాగా इतना అనిపిస్తుంది. सुकून, बहुत सुकून लगता है। చాలా సౌఖ్యం అనిపిస్తుంది. हाँ हाँ हाँ। हमारा हृदय परमेश्वर के साथ में बना रहता है। మన హృదయం దేవునితో అంటుకొని ఉంటుంది. ऐसी प्रार्थना की बात कर रहा हूँ ఇలాంటి ప్రార్థన విషయం मैं, మాట్లాడుతున్నాను. वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ। నేను ఆ ప్రార్థన విషయం మాట్లాడతలేను. आप घुटने टेकेंगे, ऐसा हो जाएंगे और ऐसा करेंगे और आंखें बंद करेंगे, वो प्रार्थना नहीं। నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేయడం కాదు. आपकी अंतरंग और परमेश्वर के साथ में कनेक्शन जोड़कर बातें करना। నీ అంతరంగము దేవునితో అంటుకొని మాట్లాడాలి. आमेन। ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. तब परमेश्वर आपको बहुत से बातें, बहुत से विचार आपके मन में डालेगा। అప్పుడు దేవుడు అనేకమైన మాటలు, అనేకమైన ఆలోచనలు నీలో जिस వేస్తాడు. बात के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, जिस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो, जिस बात के विषय में आप सोच रहे हो, उसका उपाय प्रभु तुम्हारे दिलो दिमाग में डाल ఏ दे। మాటను బట్టి సంఘర్షిస్తున్నావు, పోరాడుతున్నావు, ఏ మాట విషయమై ఆలోచిస్తున్నావు, దానికి సంబంధించిన ఉపాయాన్ని నీ హృదయంలో వేస్తాడు. आमेन। ఆమేన్. हालेलुया। इस समय में आप परमेश्वर से बात कर सकते ఏ हैं। సమయంలోనైనా నీ దేవునితో आप మాట్లాడవచ్చు. चलते चलते परमेश्वर से बात कर నువ్వు सकते నడుస్తూ हैं। నడుస్తూ దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. आप झाड़ू मारते मारते परमेश्वर से बात कर सकते నువ్వు हैं। ఊడుస్తుండగా దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. आप बर्तन बांटने घसते हुए परमेश्वर के साथ में बातें कर सकते हैं। బోళ్ళు తోముతూ నువ్వు దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. खाना बनाते हुए भी आप परमेश्वर से
किचन में से बात कर सकते వంట हैं। వండుతుండగా కిచెన్ నుండి దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. आपकी प्रार्थना हर समय वो सुनने को तैयार बैठा है, ప్రతి సమయంలో నీ ప్రార్థన వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన. क्योंकि वो हमारे हृदय के करीब रहने वाला परमेश्वर మన है। హృదయానికి సమీపంగా ఉండే దేవుడు ఆయన. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप ऐसा कनेक्शन बना के रखिए। ఇలాంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. अगर ईश्वर के साथ में आप ऐसे घनिष्ठ संबंध में जिएंगे तो वो आपसे बातचीत करते रहेंगे। కనిష్టమైన సంబంధాన్ని కలిగి నువ్వు బ్రతుకుతుండగా ఆయన నీతో మాట్లాడతాడు. इसीलिए डैनियल को बहुप्रिय करके पुकारा गया। అందుకని దానిలో అతిథి. हालेलुया। హల్లెలూయా. अब प्रिय और बहुप्रिय में इतना अंतर हो गया है, आज उस बात को आपने अच्छे से समझ लिया है। ప్రియమైన వారు అతి ప్రియమైన వారు ఇంత వ్యత్యాసం ఉందనే మాటను ఈ రోజు మీరు చక్కగా తెలుసుకున్నారు. इसलिए मेरे प्रियो, అందుకని నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, अय्यूब का किताब हमें ये स्पष्ट बताता है, యోబు గ్రంథము మనకు స్పష్టీకరణ చేస్తుంది. और तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చేయగా ఆయన నీ మనవి ఆలకించును. यस, हालेलुया। హల్లెలూయా. अय्यूब का किताब में स्पष्ट लिखा है, साफ लिखा है, యోబు గ్రంథమందు చాలా స్పష్టంగా రాసింది 27 पद में, 27వ వాక్యంలో, और तू उससे प्रार्थना करेगा నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చేయగా और वह तेरी प्रार्थना सुनेगा भी, ఆయన నీ మనవి ఆలకించును. और तू अपने मन्नतों को पूरी करेगा। నీ మొక్కుబడులు నీవు చెల్లించదవు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన जो వారు. हमने उससे वादा किया, जो जो हमने अपने मन्नतें उसके सामने रखी है, हम उसको पूरा करते जाए। ఏ ఏ మనవులు ప్రార్థన మనము ఆయన ముందు పెట్టాము, ఆయన పూర్తి చేస్తుంటారు. वो अपनी सारी मन्नतें वो देखेगा और हमारी प्रार्थना भी कहता है, మరి ఏమైంది అంటుంది, जो बात तुमने ठानी वो तुझसे बन भी पड़ेगा। మరి నువ్వు దేనినైతే యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడను. जो आपने अपने मन में ठानी है నీవు నీ మనస్సును నిర్ణయించుకున్నావు, कि मैं इस बात के लिए मैं स्थिर खड़ा हूं परमेश्वर के सामने। దేవునితో ఈ మాట కొరకు నేను స్థిరంగా నిలబడి ఉన్నాను. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళ, जो बात हम ठानते हैं ఏదైతే నిర్ణయించుకున్నావు उससे पीछे मत जाना, దాని నుండి వెనుకకు వెళ్ళకు. फिर वो आपका अविश्वास कहलाएगा। అది నీ అవిశ్వాసం అనబడును. फिर आपने परमेश्वर के साथ में अपना विश्वास का पूरा जो लगाव है उनके साथ में आप लगा के नहीं నీ रखना। విశ్వాసమునకు కావలసిన దానంతటిని దేవునితో పెట్టలేదు. वो कहता है, ఆయన అంటున్నాడు, जो बात तूने ठानी अपने मन में, నీవు దేనినైనా యోచన చేయగా, तूने जिद बना के रखा, నీవు ఒక పట్టు పట్టుకున్నావు, मैं इसको प्राप्त करूंगा, నేను దీన్ని పొందుతాను, करूंगी, చేస్తాను, ये मेरे मन में मैंने ले लिया है, దీన్ని నా హృదయంలో తీసుకున్నాను, ये मेरा निर्णय है, ఇది నా నిర్ణయము, मेरे प्रभु के साथ मैं अपना ठाना हुआ बात उसको नहीं छोड़ूंगा प्रार्थना में। ప్రార్థనలో నేను నిర్ణయించుకున్న దాన్ని చేయకుండా మానను. तब అప్పుడు परमेश्वर आपकी ठानी हुई बात से वो आपके मार्गों में उजाला करके देगा। నీవు నిర్ణయించుకున్నటువంటి మాటను బట్టి దేవుడు నీ మార్గంలో ఏదో ప్రకాశాన్ని వెలుగును ప్రకాశింపజేస్తాడు. सुन रहे? వింటున్నారా? आपके निर्णय को कभी आप ढीला मत करना। నీవు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బలహీన పడనీయకు. आपने जो ठान ही लिया है, छोड़ूंगा नहीं। నేను వదులను అని నువ్వు నిర్ణయించుకున్నావు. प्रार्थना का जिद यही है। ప్రార్థనలో ఉన్న పట్టు ఇది. प्रार्थना का जो सबसे बड़ा सीक्रेट जिद यही है, जो आपने मन में ठाना उसको छोड़ना है। ప్రార్థనలో పట్టు రహస్యం ఏంటంటే ఏదైతే నువ్వు నిర్ణయించుకున్నావో దాన్ని వదలొద్దు, उसको छोड़ना नहीं। దాన్ని వదలొద్దు. परमेश्वर पिता का कहना है, తండ్రి అయిన దేవుడు అంటున్నాడు, जो बात तुमने ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगा और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। నీవు దేనినైనా యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును, నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. అది నీకు స్థిరపరచబడును, నీ మార్గముల మీద నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. వెలుగు ప్రకాశించును। ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद। చెప్పాలి కూడా దేవుని వందనాలు చెల్లించాను. खाली प्रार्थना मुंह बजाने से नहीं होता, ప్రార్థనని నోరు వాయించడం ద్వారా కాదు, होठों से नहीं होता, పెదాలతో కాదు, प्रार्थना हृदय के अंतरंग के गहराई से होता है। ప్రార్థన హృదయ అంతరంగము లోపల నుండి వస్తుంది. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, అందుకని దేవుని వాక్యమందు जब రాయబడింది, तू परमेश्वर के पास जाए
నీవు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు अन्य जातियों के समान అన్ని జనుల వలె तू बकबक मत करना। నువ్వు వదరుబోతు కాకూడదు. ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. तेरे मार्गों पे प्रकाश, నీ మార్గముల మీద వెలుగు, जो मार्ग तूने चुना है, ఏ మార్గాన్ని जो ఎన్నుకున్నావు, बात तूने ठाना ఏ है, మాటనైతే जो నిర్ణయించుకున్నావు, प्रार्थना तूने परमेश्वर के पास में रखा ఏ है, ప్రార్థన దేవుని ఎదుట పెట్టావో उस पर परमेश्वर अपना उजाला डालेगा, దాని మీద దేవుడు తన వెలుగును వేస్తాడు. उसका प्रकाश उस पर डालेगा। ఆయన వెలుగును దాని మీద వేస్తాడు. इसका तात्पर्य यह है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास में पहुंची और उसने उसका जवाब आपको दे दिया है। దానికి జవాబు ఏంటంటే నీ ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి చేరుకున్నది, దానికి జవాబు ఆయన ఇచ్చాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియ. हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है, మన ప్రార్థనలు దేవుడు వింటాడు. हमारी प्रार्थनाओं का जवाब उत्तर भी वो देता है, మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఆయన ఇస్తాడు. इसमें कोई शक नहीं। అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. हमारी कोई भी प्रार्थना वाया नहीं మన जाएगी, ఏ ప్రార్థన వృధా పోదు, हमारी कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। అనవసరంగా ఏ ప్రార్థన పోదు. आपका हर प्रार्थना परमेश्वर के पास में स्टॉक यानी रिजर्व होके रहेगा। నీవు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన దేవుని ఎదుట స్టాప్ చేసి అనగా రిజర్వ్ లో ఉంది. इसलिए निराश मत होइए, అందుకే నిరాశ పడకు, पीछे मत हटिए వెనుకకు రాకు, और आप अविश्वास मत कीजिए। అవిశ్వాస పడకు. जो ठाना आपने నిర్ణయించుకున్నావు నీవు, बस ठाना, దాన్ని నిర్ణయించుకో. मैं पक्का, मैं उस पर खड़ा हूँ प्रभु, నేను दान में निलबడి ఉన్నాను ప్రభువా, मैं जानता हूँ నాకు తెలుసు तू देर कर सकता है लेकिन मुझ पर अंधेर नहीं होगा, నువ్వు ఆలస్యం చేస్తావు కానీ అంధకారం నా మీదకి రాదు. क्योंकि तेरा वचन कहता है ఎందుకంటే నీ వాక్యం तेरे చదివి मार्गों पर उजाला होगा। నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. हालेलुया। मैंने प्रार्थना के अलग अलग एंगल आपको बताया। ప్రార్థనలో వేరు వేరు కోణాలు చెప్తున్నాను. कभी कभी आप मौन होकर उसकी ओर देखिए। కొన్ని కొన్నిసార్లు మౌనంగా ఉండి ఆయన తట్టు చూస్తారు. చూడండి, प्रार्थना इब्राहिम ने किया, ఇలాంటి ప్రార్థన అబ్రాహాము చేశాడు. आमेन। ఆమేన్. कितने लोगों को याद है ఎంతమందికి తెలుసు ऐसी प्रार्थना इब्राहिम ने किया है? ఇలాంటి ప్రార్థన అబ్రాహాము చేశాడు. जब उसने अपने जीवन के संघर्ष में थक गया, हार गया और निराश हो गया, ఆయన తన జీవితపు సంఘర్షణలో అలసిపోయాడు, ఓడిపోయాడు, నిరాశ చెందాడు. मैं 100 साल का हो गया, నేను 100 సంవత్సరాల వాడిని అయ్యాను, अब कोई आशा नहीं बची, ఎలాంటి ఆశ నిరీక్షణ లేదు, अब मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं నా बचा। దగ్గర ఎలాంటి మార్గమే మిగిలేదు. वो घर के तंबू के बाहर गया और आकाश के नक्षत्रों को खड़े होकर देखने लगा। ఆయన ఇంటి గుడారంలో బయటికి వచ్చి ఆకాశ నక్షత్రాలను చూస్తున్నాడు. आमेन। ఆమేన్. सुन रहे हैं? వింటున్నారా? उसने कुछ नहीं बोला, ఆయన ఏమనలే. उसका मन दुखित था, ఆయన హృదయం దుఃఖంతో ఉంది. उसका मन हारा हुआ था, ఆయన హృదయం ఓడిపోయింది. उसके मन में दुख भरा था, ఆయన హృదయంలో దుఃఖం నిండి ఉంది. टूटा हुआ मन से విరిగిన హృదయంతో अब मेरा जीवन तो खत्म होने वाला है, నా జీవితం సమాప్తం 100 కావాలి. साल का हो गया, 100 సంవత్సరాల వాడిని అయ్యాను. अब कब्र ही मेरा ठिकाना है, ఇక దేవుడి ఆశ్రయము. मेरा कोई संतान नहीं, నాకు సంతానం లేరు, मेरा कोई बच्चा नहीं है, నాకు పిల్లలు లేరు, मेरा कोई वारसदार नहीं है, నాకు వారసుడు లేడు. अब क्या करूं मैं? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? वो निराशा से शायद वो अपने तंबू, अपने घर के बाहर जाकर वो नक्षत्रों की ओर अपना आंख उठाकर ఆ देखा। నిరాశతో బహుశా ఆయన తన ఇంటి గుడారంలో బయటకు వచ్చి నక్షత్రాల తట్టు కళ్ళెత్తి చూస్తున్నాడు. उसने जोर जोर से प्रार्थना नहीं किया, ఆయన గట్టిగా ప్రార్థన చేయలేదు, सिर्फ जाकर खड़ा हो गया నిలబడ్డాడు వెళ్ళి. और नक्षत्रों की ओर अपना ध्यान लगाया। నక్షత్రాల తట్టు తాను ధ్యానిస్తున్నాడు. आमेन। ఆమేన్. बस అంతే, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। దేవుడు ఆయనకు జవాబు ఇచ్చాడు. ऐ इब्राहिम, అబ్రాహమా, क्या देखता है? నువ్వేం చూస్తున్నావు? आमेन। ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर ने उसी समय उसको जवाब दिया। దేవుడు అదే సమయంలో అతనికి జవాబు ఇచ్చాడు. क्या देख रहा है? నువ్వేం చూస్తున్నావు? परमेश्वर ने उससे वादा किया, దేవుడు ఆయనతో వాగ్దానం చేశాడు, चिंता मत कर, చింత చేయకు. इन आकाश के नक्षत्रों को, तारों को तू देखता है, ఈ ఆకాశ నక్షత్రాలు నువ్వు చూస్తున్నావా? बस అంతే, तेरी संतान भी ऐसा ही मैं करके दूंगा। నీ సంతానము ఇలాగూ చేసిస్తాను. आमेन। ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. समंदर के बालू के समान तेरी संतान बनाकर दूंगा। సముద్రపు ఇసుక రేణువుల వల్ల నీకు సంతానం కలుగుతుంది. ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद। చెప్పండి కూడా దేవుని వందనాలు చెల్లిస్తాను. क्या इब्राहिम ने जोर जोर से चिल्लाया? అబ్రాహాము గట్టిగా మొత్తుకున్నాడా? उसका अंतरंग जो है वो ईश्वर के साथ में कनेक्शन में था।
ఆయన అంతరంగం దేవునితో అంటుకొని పోయింది. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళ बाइबल बताती है బైబిల్ చెప్తుంది, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। విరిగి నలిగిన మనస్సు దేవునికి యోగ్య బలియాగం అది. आप भी कभी कभी टूट जाते हैं, మీరు కొన్నిసార్లు విరిగిపోతారు. मैं भी कभी कभी टूट जाता हूँ కొన్నిసార్లు నేను విరిగిపోతాను. परिस्थितियों के कारण। పరిస్థితులను బట్టి जीवन का संघर्ष जो है, జీవితపు సంఘర్షణ, जीवन का जो युद्ध है, జీవపు పోరాటము, इसमें कभी कभी हम हारे हुए के समान खड़े हो जाते हैं। ఓడిపోయిన వాళ్ళగా కొన్నిసార్లు నిలబడతాము. उस समय परमेश्वर का जो हृदय और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे साथ में कनेक्शन में रहता ఆ है, సమయంలో దేవుని హృదయం, దేవుని ఆత్మ మనల్ని అంటుకొని పోతుంది. क्योंकि वचन में साफ लिखा है వాక్యం స్పష్టంగా రాసింది, टूटा हुआ मन के करीब रहता है वो। విరిగిన మనసుకు చాలా సమీపంగా ఉంటాడు. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన విరిగిన నలిగిన హృదయానికి ఆసన్నుడు. ఆసన్నుడు मतलब హార్ట్ టు హార్ట్. ఆయన విరిగి నలిగిన హృదయానికి ఆసన్నుడు అనేగా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ బిల్కుల్ కరెక్ట్ है, ఆసన్నుడు. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ లో చాలా సరిగ్గా ఉంది. yes, అవును, విరిగిన నలిగిన హృదయానికి ఆయన ఆసన్నుడు यानी बिल्कुल हार्ट टू हार्ट पे रहता है। అనగా హృదయానికి హృదయం అంటుకొని పోయేలా ఉంటాడు. जब हम टूट जाते हैं మనం విరిగినప్పుడు परिस्थितियों के कारण పరిస్థితులను బట్టి और जीवन के संघर्ष में, జీవితం సంఘర్షణ जब टूटा हुआ मन, उसको कहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ही खुद आ जाता है। విరిగి నా మనస్సుకు ఆయన చెప్పవలసిన అవసరం లేదు, తానే స్వయంగా వస్తాడు. वो टूटे हुए मन के करीब आता है ఆయన విరిగిన మనస్సుకు చాలా దగ్గరగా और आपके मन को सुन लेता है। నీ మనసులో ఉన్న మాటలు వింటాడు ఆయన. आपके होठ तो नहीं बजे, నీ పెదాలు పలకలేదు, पर कौन उसको बताया आपकी दुख? నీ దుఃఖాన్ని ఎవరు ఆయనకు చెప్పారు? किसने बताया? मुझे बताया। ఎవరు చెప్పారు ఆయనకు? अभी आप समझ गए होंगे। ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది आप కావచ్చు. टूट गए, మీరు విరిగిపోయారు, रो रहे अंतरंग में, లోపల ఏడుస్తున్నారు. आपने ना प्रार्थना की ना परमेश्वर को बुलाया, నువ్వు ప్రార్థన చేయలేదు, దేవుని పిలవలేదు, लेकिन फिर भी वो आपके करीब आया ఆయన ఆయన నీకు ఆసనుడయ్యాడు. उस वचन के अनुसार। ఆ వాక్యానుసారంగా किसने बुलाया? ఎవరు పిలిచారని? आपने नहीं बुलाया उसने, నువ్వు ఆయనను పిలవలేదు, लेकिन आप बिना बुलाए वो आपके पास में खड़ा हो गया కానీ నువ్వు పిలవకుండానే ఆయన నీ దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డాడు. और आपका हृदय को सुन लिया। నీ హృదయం ఉన్న మాట आपके अंतरंग में जो दुख चल रहा है, నీ అంతరంగంలో ఏ దుఃఖం నడుస్తుందో, जो दुख आपके अंदर में हो रहा ఏ है, దుఃఖం అయితే నీలో కొనసాగుతుందో దాన్ని వినాలి. डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगाना पड़ता है, हार्ट ठीक है कि नहीं, धड़कन बराबर है कि नहीं, అది గుండె బాగుందా లేదా, సరిగా కొట్టుకుంటుందా లేదా, దానికన్నా స్టెథోస్కోప్ పెడతారు उसको డాక్టర్. ये लगाना पड़ता है। అది పెట్టవలసి వస్తుంది. लेकिन हमारे परमेश्वर को वो लगाने की మన जरूरत దేవునికి नहीं, అది పెట్టవలసిన అవసరం वो లేదు. ऐसे ही सुन लेते हैं। ఆయన ఇలాగనే వింటాడు. ऐसे प्रार्थनाएं परमेश्वर को बहुत भाता है। ఇలాంటి ప్రార్థనలకు దేవుడికి చాలా నచ్చుతాయి. ऐसे प्रार्थनाएं परमेश्वर को बहुत भाता है, ఇలాంటి ప్రార్థనలు దేవునికి చాలా నచ్చుతాయి, बहुत अच्छा लगता है చాలా उसको। బాగా అనిపిస్తుంది ఆయనకి. क्योंकि टूटा हुआ मन उसके योग्य बलिदान है, कहते परमेश्वर के वचन में लिखा విరిగి है। నలిగిన మనస్సుకు ఆయన ఆసన్నుడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. जीवन के संघर्ष में आप टूट जाते हैं, జీవితం యాత్రలో నువ్వు విరిగిపోతావు, పడిపోతావు, बलहीन हो जाते हैं। బలహీనంగా అవుతావు. आप जब पूरी तरह से टूट कर गिर जाते हैं तभी वो आपके करीब आता है। పూర్తిగా విరిగి పడిపోయిన తర్వాత ఆయన నీ దగ్గరికి వస్తాడు. इसलिए वो कहता है, అందుకని ఆయన అంటున్నాడు, तेरे मार्गों पर मैं प्रकाश भेजूंगा, నీ మార్గముల మీద వెలుగు పంపిస్తాను, तेरे मार्गों पर मैं उजाला डालूंगा, నీ మార్గముల మీద ప్రకాశమును और వెలుగు. जो कुछ तूने अपने मन में ठाना है तू उससे बिल्कुल परे मत होना, खड़े रहना। ఏదైతే నువ్వు నీ హృదయంలో నిర్ణయించుకున్నావో దాన్ని నువ్వు తప్పిపోకు, పక్కకు జరగకు. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय, దేవునికి స్తోత్రం. నా ప్రియమైన परमेश्वर का धन्यवाद हो। దేవునికి వందనాలు. आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, నీ ఏ ప్రార్థన వ్యర్థం కాదు. प्रार्थना करते रहो। ప్రార్థన చేస్తుండు. वचन में लिखा है, వాక్యంలో రాసి निरंतर प्रार्थना करते रहो, నిరంతరము ఎడతెగక ప్రార్థన చేయి. निरंतरम ఎడతెగక यड़तेगक ఎడతెగక निरंतरम प्रार्थना ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలి. आपके साथ में बनी है। वो నీతో నిలిచి ఉన్నది. आपको నీవు कुछ करने की आवश्यकता ఏం नहीं है। చేయవలసిన అవసరం లేదు. आप जहाँ खड़े हैं, जिस भी हालत में खड़े हैं,
आप अपने ईश्वर के साथ में संबंध बना सकते हैं और आप परमेश्वर के साथ में बोल सकते हैं, प्रार्थना कर నీవు सकते हैं। ఎక్కడ ఉన్నాను ఏడ నిలబడ్డాను దేవునితో సంబంధాన్ని కల్పించుకుని దేవునితో నీ ప్రార్థనలు మాట్లాడవచ్చు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, रात के समय आप जब अपने बेड पे बिस्तर पर सोते हो, రాత్రి సమయంలో నీ పడక మీద పడుకునేటప్పుడు अगर बहुत देर तक आप छटपटा रहे, नींद नहीं आ रहा, చాలా సేపు వరకు నిద్ర వస్తలేదు, అటు ఇటు కొట్టుకుంటున్నావు, सबसे उत्तम बात, అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన మాట ईश्वर से बातें करो। దేవునితో మాట్లాడు. आप सोकर भी प्रार्थना कर నీ सकते हैं। పడుకొని కూడా ప్రార్థన చేయవచ్చు. अयो पास्टर साहब ऐसा कैसा? అయ్యో పాస్టర్ గారు అట్లా पास्टर साहब नहीं, आपको परमेश्वर, आप सोए हुए हो, जागे हुए, बैठे हुए, उससे सवाल नहीं है। तेरा हृदय उसके साथ में कनेक्शन में है नहीं, ये चाहिए प्रभु। దేవునికి నువ్వు పడుకున్నావా, నిలబడినావా, కూర్చున్నావా అనేది కాదు, నీ హృదయం దేవునితో అంటుకొని ఉందా లేదా అది ఆయనకు కావాలి. जो हार्ट टू हार्ट रहता है, उनको सोया है, बैठा है, क्या कर रहा है, उससे सवाल नहीं है। నా హృదయంతో హృదయం అంటుకొని ఉందా అయితే వారు పడుకున్నారా కూర్చున్నారా అనే ప్రశ్న ఉండదా. आप बिस्तर पर सोते सोते भी परमेश्वर के कनेक्शन में जा सकते हैं। నీవు పడుకుంటుండగా దేవునితో సంబంధాన్ని కల్పించుకోవచ్చు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, वो बातें करते रहता है, ఆయన మాట్లాడుతూనే आप ఉంటాడు. उससे बातें करेंगे, वो आपसे बातें నీవు करेंगे, ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఆయన నీతో మాట్లాడతాడు. बहुत से बातों का कनेक्शन बन जाएगा। అనేక మాటలకు సంబంధం ఏర్పడుతుంది. आप सोए हुए हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। నీవు పడుకున్న దానికి ఎలాంటి అర్థం లేదు. आपकी आत्मा उसके साथ में कनेक्शन में है, నీ ఆత్మ ఆయనతో అంటుకొని పోయింది. बस आपकी बातें हो रहे हैं, నీవు మాట్లాడుతున్నావు ఆయనతో, आपकी बातें हो रहे మీరు हैं, మాట్లాడుతున్నావు, आपकी प्रार्थना चल रहा है, ప్రార్థన, आपका शारीरिक बल पूरा पूरा आपके अंदर में నీ है। శరీరంలో విటమిన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, నీ శరీరంలో బలం అంతా ఉంది. लेकिन कभी कभी కానీ కొన్ని సార్లు परिस्थितियां आपको बेजान करके गिरा देती है। పరిస్థితులు ప్రాణం లేనివానిగా చేసి పడేస్తాయి. इसको आपने कभी महसूस किया? దీన్ని నువ్వు అనుభవించావు ఎప్పుడైనా? कभी आपने ऐसा हुआ आपके साथ में? ఇలా మీతో ఎప్పుడైనా అయిందా మీ జీవితంలో? आप तंदुरुस्त है, మీకు शरीर में बीमार नहीं है आप, శరీరంలో ఎలాంటి రోగం లేదు, लेकिन కానీ आपकी चारों ओर की परिस्थितियों ने आपको कमजोर बनाकर गिरा दिया। నీ నలువైపున ఉన్న పరిస్థితులు నేను బలహీనపరిచి పడేస్తాయి. मानो ऐसा लगता है कि मुझ में जान नहीं है, ఇక నాలో ప్రాణం లేదు అనిపిస్తుంది, गिर गया। పడిపోయా. आपकी आत्मा जब गिरती है, నీ ఆత్మ పడిపోయినప్పుడు शरीर अच्छा है శరీరం బాగుంది, लेकिन आत्मा गिरती है। ఆత్మ పడిపోతుంది. आज मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ये सब आध्यात्मिक दुनिया की बातें हैं। ఎన్ని మాటలు అయితే చెప్తున్నానో ఆత్మీయ మాటలు ఇవన్నీ. ये मैं शारीरिक लोगों के लिए नहीं बता रहा, శారీరకులైన వారి వరకు చెప్తలేదు, ये आध्यात्मिक लोगों के विषय में बता रहा हूँ। ఆత్మీయులైన వారి విషయం. थके हुए लोगों को सिर्फ परमेश्वर के ओर से ही बल मिलता है और तसल्ली मिलती है। అలిసిపోయిన వారికి కేవలం దేవుని ద్వారానే వారికి నెమ్మది మరియు బలము దొరుకుతుంది. आपकी प्रार्थना सुन ली गई నీ है, ప్రార్థన వినబడ్డది, लेकिन फिर भी ఆయనను बिटवीन इस बीच में ఆ మధ్య సమయంలో, आपकी प्रार्थना के गैप में నీ ప్రార్థన మధ్య సమయంలో आपको बहुत सारी बातें घेर चुके होते हैं, నేను అనేకమైన మాటలను ఆవరించుకుంటాయి, बहुत से बातें तुमको गिराएंगी, అనేకమైన మాటలను పడదోస్తాయి, आपको मूर्छित करेंगे, నిన్ను మూర్ఛలో చేస్తాయి, आपको బలహీन करेंगे। నిన్ను బలహీనపరుస్తాయి. प्रार्थना सुन ली गई है, ప్రార్థన విన్నాడు, लेकिन फिर भी आपके साथ में उस बीच में बहुत सारी बातें जो है आपको कमजोर बनाने की कोशिश ఆ करें। మధ్య సమయంలో అనేకమైన మాటలు నిన్ను బలహీనపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. आमेन, ఆమేన్. हालेलुया। वो कहता है అందుకని నేను అంటున్నాడు, यशायाह नबी की किताब, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము, यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय, యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 40వ అధ్యాయం उसका 29वां वचन में वो वादा करता है। దాని 29లో ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. वहाँ लिखा है, అక్కడ రాసింది, वो थके हुओं को बल देता है సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయన. और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేవాడు ఆయనే. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे प्रियो, इस बात पर ध्यान दें, ఈ మాటను ధ్యానించండి. ये किन लोगों के लिए परमेश्वर पिता ने बताया? ఎవరి కొరకే తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పాడు? बलहीनता का मतलब शारीरिक बलहीनता नहीं। బలహీనం అనగా శారీరక బలహీనము కాదు. आप थक गए, इसका मतलब आप बलहीन नहीं है। నీవు అలసిపోయావంటే దానికి బలహీనుడు కావు. मेरे प्रियो, शरीर का नहीं है ये। ఇది శరీర బలహీనత కాదు. परमेश्वर ने దేవుడు ये दो बातें
शरीर की थकावट और शरीर की बलहीनता के विषय में नहीं बताया। శరీరపు బలహీనత శరీరపు అలసట విషయం చెప్పలేదు. हम ऐसा पढ़ते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है, మనం దీన్ని చదివినప్పుడు మనకు అలాగ हाँ అనిపిస్తుంది. मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया है, आज बहुत मेहनत हो गया, थक गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। నేను చాలా అలసిపోయాను, చాలా కష్టపడ్డాను, ప్రయాసపడ్డాను, అలసిపోయానని మనకు అనిపిస్తుంది. लेकिन वो शारीरिक थकावट के बारे में नहीं बोल रहा కానీ ఆయన శారీరకమైన బలహీనత అలసట విషయం है, అంటలేదు. और शारीरिक शक्तिहीनता बलहीनता के विषय में वो नहीं बोलता। శారీరకమైన బలహీనత విషయమే అంటలేడు. ये आध्यात्मिक दुनिया है, ఇది ఆత్మీయ లోకం. और आध्यात्मिक दुनिया के अंदर थकावट और शक्तिहीनता हमारे समस्याओं के कारण, हमारे दुखों के कारण, हमारे चारों ओर की क्लेश के कारण हम लोग थक जाते हैं। మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ అలసటను బట్టి, మనకున్న బలహీనతను బట్టి, మనకున్న సమస్యలను బట్టి, దుఃఖాలను బట్టి, మనకున్న పరిస్థితులను బట్టి మనం అలసిపోతాము, हार जाते हैं, ఓడిపోతాం. और हार मानकर प्रभु से ये कहते हैं, మరి ఓడిపోయి ప్రభుత్వం అంటాం, अब प्रभु मैं थक गया हूँ, ప్రభు నేను అలసిపోయాను, अब मुझसे बन नहीं ప్రభు पड़ता, నాతో కాని పని, अब मैं आगे नहीं जा ఇంకా पाऊंगा, నేను ముందుకు వెళ్ళలేను, बस मुझे यहाँ पर छोड़ दे। నన్ను ఇక్కడ వదిలేయి. ये बात पर आकर हम लोग रुक ఈ गए। మాట మీదకి వచ్చి మనం ఆగుతాం. मैं परिवार के दुखों से मैं उगता गया, ఇప్పుడు నేను ఈ కుటుంబ సమస్యలను బట్టి నేను విసిగిపోయాను. बच्चे मेरी नहीं सुनते, పిల్లల మాట వింటలేరు, पत्नी मेरी नहीं భార్య నా सुनती, మాట వినట్లేదు, घर के लोग मेरे विरुद्ध है, ఇంటి వారు నాకు వ్యతిరేకంగా मेरा ఉన్నారు, कोई नहीं सुनता, నా మాట ఎవరు मेरे వింటలేదు, घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, నా ఇంటి పరిస్థితి బాగలేదు, मैं पारिवारिक समस्याओं से हार गया हूँ, కుటుంబ సమస్యలను బట్టి ఓడిపోయాను, मैं मूर्छित हो गया हूँ, నేను సొమ్మసిల్లిపోయాను, मैं गिर गया हूँ, నేను పడిపోయాను. अब मुझे कोई बन नहीं पड़ता मुझसे, ఇప్పుడు నాతో ఏం కాదు, ఇక मुझे छोड़ दीजिए, నన్ను వదిలేదు, मैं थक गया हूँ, నేను అలసిపోయాను, मैं हार गया हूँ। నేను ఓడిపోయాను. ये वो परिस्थिति है, ఇది ఆ పరిస్థితి. ये वचन उसके लिए है, ఈ వాక్యము దాని కొరకు. वो थके हुओं को बल देता है ఆయన అలసిపోయిన వారికి, సొమ్మసిల్లిన और వారికి బలం ఇస్తాడు. शक्तिहीनों को శక్తిహీనులకు बहुत बल देता है। బలాభివృద్ధి కలుగ చేస్తాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद। అప్పటి వరకు దేవుని వందనాలు చెల్లించండి. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। సొమ్మసిల్లిన వారికి బలమిచ్చు దేవుడు ఆయన. जीवन के किसी न किसी मोड़ में आप थक जाएंगे। జీవితంలోని ఏదో ఒక పరిస్థితిలో నేను సొమ్మసిల్లుతాం. मेरे प्रियो, परिस्थितियां मनुष्य को बलहीन बनाती है। పరిస్థితులు మనుషుల్ని బలహీనపరుస్తాయి. कुछ लोग कर्जे के कारण भी थक जाते हैं। కొంతమంది అప్పుల చేత వారు అలసిపోతారు. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, ये संघर्ष बहुत बड़ा खतरनाक है। ఇది అన్నిటికంటే చాలా భయంకరమైన సంఘర్షణ. हमने कितने ऐसे बातें देखे हैं। మేము ఎన్నో విషయాలు చూసాము. कर्ज बर्दारी के कारण बहुत सारे लोग अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया है। అప్పులు చేయబట్టి తమకు తాము వారు చంపుకున్నారు. कितने लोग बढ़ते हैं ये बात। ఎంతో మంది చేశారు, ఎంతమందికి తెలుసు. कर्ज बाजारी के कारण कई लोगों ने अपने आप को समाप्त कर लिया है। అప్పుల చేత తమకు తాము సమాప్తం చేసుకున్నారు. क्या उनका समाप्त होना ही आखिरी है? వారు సమాప్తము కావడమే చివరిదా? नहीं मेरे प्रियो, కాదు నా ప్రియమైన వాళ్ళు. उन्होंने अपनी थकावट में उन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना, उन्होंने వారు తమ అలసటలో దేవుని ఎన్నుకోలేదు, वो मौत को चुन लिए, వారు మరణాన్ని ఎన్నుకున్నారు. इसलिए हार गए అందుకని ఓడిపోయారు, और उनको संसार को छोड़कर जाना पड़ा। లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. पर उससे फायदा क्या है? కానీ దాంతో లాభం ఏంటి? उनके लिए नरक ही तैयार है। వారి కొరకు నరకమే తయారుగా ఉంది. आपने अनंत काल का जीवन खो दिया है। నిత్య జీవాన్ని నీవు కోల్పోయావు. आमेन। ఆమేన్. कितने लोगों को समझ में आया ये बात? ఈ మాట ఎంతమందికి అర్థమైంది? हाँ, అవును, ये वास्तविकता है। ఇది నిజము. कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए, ఎంతో మంది తమకు తామే చంపేసుకున్నారు, वो हार गए, ఓడిపోయారు, जीवन से हार गए, జీవితంలో ఓడిపోయారు, जीवन के संघर्ष से थक गए। జీవపు సంఘర్షణలో అలసిపోయారు. वो एक ही एक रास्ता, ఒకే ఒక్క మార్గం, वो है परमेश्वर पिता। ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు. अगर आप उससे मदद मांग लेती, నీవు ఆయన సహాయం అడిగితే वो अपना वादा पूरा करता।
ఆయన తన వాగ్దానాన్ని పూర్తి చేస్తాడు. वचन में लिखा है వాక్యం ముందు రాసింది, वो थके हुओं को बल देता है। సొమ్మసిల్లిన వారికి బలం ఇచ్చువాడు ఆయన. आमेन ఆమేన్. हालेलुया हालेलुया. आप थके हुए हैं, నీవు అలసిపోయి ఉన్నావా? आप हारे हुए हैं, ఓడిపోయావా? तो आप परमेश्वर पिता के पास में जाए। తండ్రి అయిన దేవుని యొద్దకు నువ్వు వెళ్ళు. वो हमारे लिए वादा करके बैठा है। ఆయన మనకు వాగ్దానం చేసుకొచ్చున్నాడు. उसका वाग्दान को आप टेक ओवर कर ले उसको। ఆ వాగ్దానాన్ని నువ్వు తీసుకో. हालेलुया హల్లెలూయా. उसके वाग्दान को ले ఆయన వాగ్దానమును తీసుకో. वो हमारा అది నాది, हमारा అది నాది, प्रॉपर्टी है, అది నా ఆస్తి, हमारा हक है, वो అది నా హక్కు. ईश्वर ने दे दिया है। దేవుడు ఇచ్చాడు. यहाँ लिखा है वो देता है, ఆయన ఇస్తాడని वो రాసింది. थके हुओं को बल देता है, సొమ్మసిల్లిన వారికి బలం ఇస్తాడు. हारे हुए लोगों को फिर से खड़ा करता है। ఓడిపోయిన వారిని మళ్ళీ अगर నిలబెడతాడు. आप मूर्छित हो गए हैं, నువ్వు సొమ్మసిల్లావా? आपको फिर से खड़ा करेगा वो। ఆయన మళ్ళీ నిలబెడతాను. आपका कमर बांध कर खड़ा నీ करेगा। నడుమును బంధించి నిలబెడతాడు. आमेन। ఆమేన్. परमेश्वर का वचन बताता है దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, वो फिर से तुम्हारा कमर बंधाएगा। మళ్ళీ నీ నడుమును కట్టుతాడు. उसका मार्ग सच्चा है और सत्य है, और जब वो चलाता है तो हम कभी उस रास्ते में से भटकेंगे नहीं। ఆయన మార్గము సత్యమై ఉన్నది. మరి ఆయన నడిపించినప్పుడు ఆ మార్గం నుండి ఎప్పటికీ మనం हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం. నా ప్రియమైన उसके వారు, मार्गों में उसके साथ में चलना आनंद की बात है। ఆయన మార్గమును ఆయనతో కలిసి నడవడము ఆనందదాయకము. जो मार्ग हम चुनते हैं उसमें बहुत समस्याएं होते हैं। మనం ఎన్నుకున్న మార్గాల్లో అనేకమైన సమస్యలు ఉంటాయి. हमने अगर मार्ग अपने मन से चुन लिया है तो वो मार्ग में कांटे और उठकारे और पत्थर जरूर मिलेगा। మనము మన ఇష్టానుసారంగా మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నామా అయితే మన మార్గంలో రాళ్ళు ఉంటాయి, ముళ్ళ పొదలు, గుచ్చ పొదలు ఉంటాయి. पर उसका मार्ग सीधा है కానీ ఆయన మార్గము సరళమైనది, और उसका मार्ग सत्य है। ఆయన మార్గము సత్యమైనది. उसके मार्गों में हमको कभी तकलीफ नहीं ఆయన है। మార్గం ఎన్నటికీ కష్టం ఉండదు. उसका मार्ग सच्चा है। ఆయన మార్గము సత్యమైనది. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం. నా ప్రియమైన వారు, तो आप अगर थके हुए हैं, నీవు సొమ్మసిల్లావా? अगर आप गिरे हुए हैं, నీవు పడిపోయావా? तो आपके लिए आज परमेश्वर का वादा है। ఈ రోజు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానము, उसको आप स्वतंत्र कर लो, अपना कर लो, దాన్ని నీవు స్వాతంత్రించుకో, उसको टेक ओवर कर लो। దాన్ని పట్టు తీసుకో. वो आपके लिए दिया गया అది నీ है, కొరకు ఇవ్వబడ్డది, वो आपका है, అది నీది. लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। కానీ నీవు దాన్ని తీసుకోలేకపోతున్నావు. आपको कैसा लेना है मालूम नहीं। నీవు దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో తెలియదు. जब कर्ज बाजारी आपको डुबाने लगे, అప్పులు నిన్ను ముంచుతున్నప్పుడు आप आत्मा में शांत होकर ईश्वर के पास में चले। నువ్వు ఆత్మలో నెమ్మదిగా ఉండి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళు. प्रभु मैं क्या करूं? ప్రభువా నేను ఏం చేయాలి? अब मेरी बस की कोई भी बात नहीं बची मेरे నా पास। చేతిలో ఏమీ లేదు. मेरी ताकत के बाहर सारी बातें चल నా रही हैं। శక్తికి మించి అన్ని వెళ్ళిపోయాయి. मैं क्या करूं? నేనేం చేయాలి? आप परमेश्वर के पास जाइए। మీరు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళండి. आप सच्चे मन से आप उसके साथ में बैठकर सम्मति करो, दुआ करो, और अपनी समस्या, अपना गिरा हुआ वो स्थल प्रभु को बताओ, मैं यहाँ गिर गया। యథార్థమైన మనసుతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి ఆయన దగ్గర ఆలోచించి చేయండి. ప్రభు అడగండి, ప్రభా నేను ఈ స్థలంలో పడిపోయాను. ऐसे परिस्थितियों में आप और गलत काम कर बैठते हैं। ఇలాంటి పరిస్థితి నా ప్రియమైన వారులారా, परमेश्वर रास्ता निकाल के देने की बात कर रहा है। దేవుడు మార్గాన్ని తీసిస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు. कोई अच्छे आत्मिक लोगों की संगति करो, ఆత్మీయ సావాసం చేయండి. कोई अच्छे आध्यात्मिक लोगों को, सच्चे लोगों को चुनो, ఆత్మీయమైన వారిని, సత్యమైన వారిని వెతకండి. उनके पास जाओ। వారి దగ్గరికి వెళ్ళండి. परमेश्वर के लोग हैं वो, దేవుని ప్రజల వారు, परमेश्वर के ज्ञान से चलने वाले लोग हैं, దేవుని జ్ఞానంతో నడిచేవారు వాళ్ళు. उनके साथ में संगति करो। వారితో సావాసం చేయి. आपका संगति सदा गलत लोगों के साथ में रहा, इसलिए आपका जीवन संघर्ष और परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो गए। నీవు తప్పుడు వారితో సావాసం చేస్తున్నావు కాబట్టి నీ పరిస్థితులు ఎన్నటికీ నీకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. ये बात याद रखें। ఈ మాట జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. आप सच्चे लोगों को चुनिए, సత్యమైన వారిని ఎన్నుకోండి. अच्छे लोगों को మంచి चुनो వారిని ఎన్నుకోండి. और उनके साथ में बैठे, వారితో కూర్చో, उनसे सलाह लें। వారితో ఆలోచన తీసుకో. वो परमेश्वर के लोग हैं, వారు దేవుని వారు. वो कभी आपको गलत नहीं వారు बताते। తప్పుడు మాట చెప్పరు నీకు. थके हुओं को बल देता है, సొమ్మసిల్లిన వారికి బలం ఇస్తాడు. हारे हुए लोगों को फिर से खड़ा करता है। ఓడిపోయిన వారిని మళ్ళీ अगर నిలబెడతాడు. आप मूर्छित हो गए हैं, సొమ్మసిల్లావా? आपको फिर से खड़ा करेगा वो। ఆయన మళ్ళీ నిలబెడతాను. आपका कमर बांध कर खड़ा करेगा। నడుమును బంధించి నిలబెడతాడు. आमेन। ఆమేన్. परमेश्वर का वचन बताता है దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, वो फिर से तुम्हारा कमर बंधाएगा। మళ్ళీ నీ నడుమును కట్టుతాడు.